In the previous video, we have seen the one of the most important methods of preparation of alkanes, that is the catalytic hydrogenation. Hydrogen gas is adsorbed on the surface of finely divided powder of nickel, platinum or palladium. So this catalytic hydrogenation process, why this process is important? Because this process is used, that is the catalytic hydrogenation process is used to manufacture vanaspati ghee called dalda from edible vegetable oils. So this process has a more importance. म्हणजे हे आपण लक्षात ठेवणं अपेक्षित असणार आहे. आणि सेकंड रिझन वाय दिस प्रोसेस has more importance, it reduces hydrogen gas when used, it reduces multiple bonds present in the given organic molecule. म्हणजे हे याचं एक वैशिष्ट्य असणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, ही एक मेथड झाली. ज्या पुढच्या मेथड्स आहेत त्या आपण आता आज अभ्यासणार आहोत. Today in this video I am going to teach you the next method which is used for the preparation of alkanes, that is the alkanes, they are prepared by the reduction of alkyl halides. Alkyl halides, they are also known as a haloalkanes. They are also known as haloalkanes. And I think now you are most familiar with the word reduction. Reduction is nothing but addition of hydrogen, particularly nascent hydrogen, that is newly formed hydrogen, is used for the reduction. And this such type of nascent hydrogen which is required for the reduction is obtained by using different reducing agents, like number 1, zinc in dilute HCl. Second, zinc copper couple, this is nothing but the alloy couple in alcohol, particularly ethanol is used. Third, zinc in acetic acid. And fourth, that is the red phosphorus and hydrogen iodide. So these are the reducing agent which provides or supplies nascent hydrogen which is required for the reduction of alkyl halides. तर ही जी रिएक्शन असणारी आहे, तर या रिएक्शन मध्ये रिडक्शन म्हणजे दीज आर द रिड्युसिंग एजंट्स. आज आपण यापैकी काही रिड्युसिंग एजंट्स वापरून रिएक्शन कॅरी आउट करणार आहोत. आता इथं आपण बघूया रिएक्शन बघू. जनरल रिएक्शन, alkyl halides or haloalkanes, they are represented by the general formula Rx. R means alkyl group, X that is the halide. Alkyl halide plus nascent hydrogen represented as, and these nascent hydrogen atoms are obtained by using reducing agent like zinc in hydrochloric acid. It supplies nascent hydrogen atom, and nascent hydrogen atom reduces
अल्काइल हलाइड टू करस्पॉन्डिंग अल्केन्स. म्हणजे इथं अल्केन्स तयार करतोय. जनरल फॉर्म्युला जो असणार आहे, रिप्रेझेंटेशन आपण म्हणूया अल्केन RH, अल्केन. म्हणजे ही जर रिएक्शन आपण पाहिली तर आपल्या लक्षामध्ये येईल की इन दिस रिएक्शन हॅलोजन ॲटम इज रिप्लेस्ड बाय हायड्रोजन ॲटम. म्हणजे इथं रिडक्शन, ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन झालंय म्हणून ते रिडक्शन प्रोसेस असणारी आहे. म्हणजे अल्काइल हलाइड्स आर reduced to corresponding alkanes by use of different reducing agent. This is the reaction, general reaction. With the help of this reaction, general reaction, we can prepare number of or different alkanes. वेगळे अल्केन्स आपण तयार करू शकतो. आता यामध्ये रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून जर अल्काइल हलाइडचा कोड वापरायचा असेल तर अल्काइल हलाइड म्हणजे इथं कार्बन असेल आणि त्याला X म्हणजे ClBrI, बरोबर आहे. तर जनरली कार्बन Cl बॉन्ड इज फाउंड टू बी स्ट्रॉंग बॉन्ड. त्यामुळं CBrCl म्हणजे अल्काइल ब्रोमाइड्स, अल्काइल क्लोराइड्स मोस्टली या रिएक्शन मध्ये वापरले जातात, कारण बॉन्ड लेंथ जी आहे ती वाढते, त्यामुळे रिएक्शन लवकर घडून येऊ शकते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल यू टेक CH3 CH2I. This is ethyl iodide. Ethyl iodide or iodoethane plus. आता इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की इथं H इथं सबस्टिट्यूट होईल and this halogen atom combines with H to form HX, halogen acid. So how many nascent hydrogen atoms are required for the reduction of alkyl halides to corresponding alkanes? Ithah 2 nascent hydrogen atoms are required. So we can write here twice of nascent hydrogens. Same reducing agent, zinc in HCl. So here this I get replaced by H, so there is a formation of CH3. One hydrogen is added, so CH3 single bond CH3, name of alkane is a ethane, plus byproduct, that is the second product, HI, hydrogen iodide or hydroiodic acid. So in this way we can prepare number of or different alkanes. या पद्धतीने आपण हे वेगवेगळे अल्केन्स तयार करू शकतो. हे तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित असणार आहे. हा एक प्रकार झाला की जिथं आपण झिंक इन HCl इज यूज्ड ॲज अ रेड्युसिंग एजंट. आता यानंतर आपण दुसरा रेड्युसिंग एजंट वापरून रिएक्शन जी कॅरी आउट करतोय ती कशा पद्धतीने आहे ते पण आपण इथं बघूया. आता इथं दुसरी रिएक्शन जी असणारी आहे ते बाय रिडक्शन बाय युजिंग रेड फॉस्फरस अँड HI. म्हणजे इथे एक्झाम्पल आपण घेऊया CH3 CH2I प्लस HI, hydroiodic acid. The reaction is carried out at high temperature 413 Kelvin. So what will happen or what would be the product of the reaction? CH3 CH2I plus HI. म्हणजे इथं काय होईल, रिडक्शन मध्ये ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन तो इथं येईल. म्हणजे CH3 CH3 आणि हा I, this combine with another I to form I2, that is iodine. आयोडीन हा तयार होऊ शकतो, बरोबर आहे. परंतु इन दिस रिएक्शन रेड फॉस्फरस इज युज्ड इन प्रेझेन्स ऑफ HI. आणि त्यामुळं इथं तुम्हाला ती रिएक्शन दाखवताना पुन्हा फॉस्फरस बरोबर दाखवावं लागेल. फॉस्फरस प्लस आयोडीन जो तयार झाला असेल तो a reaction between phosphorus and iodine gives PI3, phosphorus triiodide हे तयार होतं. आणि फॉस्फरस ट्रायोडाइड तयार झाला तर रिएक्शन बॅलन्स करायचं I2 आहे, इथं ट्वाइस ऑफ PI3, ट्वाइस ऑफ P आणि इथं आयोडाइड I ची संख्या किती झाली 5 6 म्हणजे थ्राइस ऑफ I2. नाउ दिस थ्राइस ऑफ I2 आपण कुठून वापरले
तर या रिॲक्शन मधून, आणि त्यामुळं म्हणजे I2 इथून वापरले, सो दिस रिॲक्शन इज मल्टिप्लाइड बाय 3. संपूर्ण रिॲक्शनला 3 ने आपण मल्टिप्लाय करायचं. नाउ विल राईट द फायनल रिॲक्शन ऑर नेट रिॲक्शन. काय तयार होतं बा, रिॲक्टंट CH3 CH2I याला 3 ने मल्टिप्लाय केलं, प्लस हे थ्राइस ऑफ HI जे असणार आहे, हे इथं थ्राइस ऑफ HI, इकडचा आपण विचार अगोदर करूया. हे थ्राइस ऑफ I2 आणि हे थ्राइस ऑफ I2 गेट्स कॅन्सल्ड, इथं ट्वाइस ऑफ P 423 केल्विन, म्हणजे या पद्धतीने असेल. बरोबर आहे. आता प्रॉडक्ट्सला कोण आपल्याला लिहिता येईल, प्रॉडक्ट्स मध्ये CH3 इथेन प्लस ट्वाइस ऑफ PI3, म्हणजे या पद्धतीची ही रिॲक्शन आपल्याला पाहायला मिळते. सो दिस इज a reaction in which ethyl iodide when treated with red phosphorus in presence of hydroiodic acid, it gives ethane. Now what is the use of phosphorus in this reaction? What is the role of phosphorus in this reaction? The role, or why phosphorus is used in this reaction? To remove iodine. म्हणजे जो आयोडीन या रिॲक्शन मधला असणार आहे, तो आयोडीन काढून टाकण्याचं काम, हे आयोडीन जो लिबरेट होतो तो काढून टाकण्याचं काम हे या फॉस्फरस कडून केलं जातं. त्यामुळे दिस इज ए सेकंड रिडक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड रिॲक्शन. म्हणजे अल्किल हलाइडच्या रिडक्शन मधूनच ही दुसरा टाइप रिड्युसिंग एजंट वापरून आपण ती रिॲक्शन अभ्यासलेली आहे. समजा इथं तुम्हाला CH3 CH2Br, म्हणजे जो X आहे तो इथं आपण I च्या ऐवजी Br जर घेतला तर या कंपाऊंडचं नाव झालं इथाइल ब्रोमाइड. इथाइल ब्रोमाइड प्लस याच्यामध्ये HI वापरलं, and the reaction is carried out in presence of red phosphorus at 423 केल्विन. तर त्यावेळेस जी रिॲक्शन घडणारी आहे ते काय होऊ शकेल पहा. CH3 CH2 Br रिप्लेस बाय H, म्हणजे CH3 इथेन प्लस HBr combines to form HBr. बरोबर आहे. म्हणजे इथं हायड्रोजन किती लागले बा, एक इथं आला, एक Br वर कंबाईन झाला, ट्वाइस ऑफ HI झाले आणि 2 आयोडीन शिल्लक राहिले म्हणजे I2. बरोबर आहे. म्हणजे या पद्धतीची ती रिॲक्शन असणारी आहे. म्हणजे अल्काइल हलाइड तुम्ही अल्काइल क्लोराइड वापरले का ब्रोमाइड का आयोडाइड, त्यावरही रिॲक्शन या पद्धतीने आपण बॅलन्स करणं अपेक्षित असणार आहे. मला वाटतं हे तुम्हाला निश्चित चांगल्या पद्धतीनं समजलेलं असणार आहे. अवघड काय नाहीये, फक्त याचा सराव होणं अपेक्षित असणार आहे असं मला वाटतंय. ही पहिली मेथड एक झाली, आजच्या व्हिडिओ मधली पहिली मेथड इथं आपण संपवतोय. त्यानंतर आपण दुसरी पुढची मेथड पाहणार आहोत. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम alkyl halides. Reactant is an alkyl halide, but here the active metals like sodium, magnesium or lithium may used. म्हणजे इथं रिॲक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड्स विथ ऍक्टिव्ह मेटल अशा पद्धतीची ती रिॲक्शन असणारी आहे. याच्यामध्ये पहिला जो टाइप असणार आहे, फर्स्ट रिॲक्शन, दॅट इज द वुड्स रिॲक्शन. वुड्स reaction. In this reaction, sodium metal is used. Sodium metal is used. तुम्हाला माहित आहे की सोडियम is a highly reactive.
व्हेन इट रिॲक्ट्स विथ वॉटर देर इज अ एक्सप्लोजन, म्हणजे स्फोटच होतो, पेटच घेतला जातो. म्हणजे या पद्धतीची ती रिॲक्शन असणार आहे. देर इज अ लिबरेशन ऑफ हायड्रोजन गॅस. आणि त्यामुळे इथं काही गोष्टींची काळजी घेणं रिॲक्शन कॅरी आउट करत असताना महत्वाचं असणार आहे. आता बघूया आपण ही रिॲक्शन काय आहे. तर वुड्स रिॲक्शन जे असणारे आहे, दिस रिॲक्शन इज युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ alkanes containing even number of carbon atoms. Generally even number of carbon atoms म्हणजे ज्या अल्केन्स मध्ये कार्बनची संख्या 2, 4, 6, 8 अशी असेल, असे सर्व अल्केन्स म्हणजे थोडक्यामध्ये युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॅराफिन्स विथ हाय मॉलिक्युलर वेट और मास. म्हणजे हायर अल्केन्स, दिस रिएक्शन or this preparation method is used to prepare higher alkanes containing even number of carbon atoms, that is sometimes called symmetrical alkanes. Symmetrical alkanes का म्हणायचं, suppose this is the R alkyl group, this is another alkyl group. हे दोन सारखे असायला पाहिजेत. म्हणजे ज्यावेळी इथून आपण प्लेन ऑफ सिमेट्री, म्हणजे इथून जर आपण एक लाईन ओढली, आपण असं दोन भाग केले, तर या अल्काइल ग्रुप मधल्या कार्बनची संख्या जेवढी असेल तेवढीच या अल्काइल ग्रुप मध्ये कार्बन्स असणं अपेक्षित असणार आहे. म्हणजे बोथ द अल्काइल ग्रुप्स मस्ट कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स. यात एक कार्बन असेल तर इथं पण एक, म्हणजे 2 झाले E1. इथं 2 असतील तर इथंही 2च पाहिजे, 4 E1. म्हणजे असं होणार नाही की इथं 1 आणि इथं 2 होऊ शकतं, नाही असं नाही. परंतु त्यासाठी काय करावं लागेल ते आपण बघूया. म्हणजे इथं सिमेट्रिकल अल्केन आपण म्हणूया. म्हणजे या पद्धतीनं या रिॲक्शनचं महत्व असणार आहे. आता आपण प्रत्यक्ष रिॲक्शन बघूया. रिॲक्शन मध्ये काय होतं, जनरल रिॲक्शन जे असणारे आहे, जनरल रिॲक्शन RX, that is alkyl halide. Here metal sodium is used which is highly reactive, आणि त्यामुळे इथं काळजी घेणं गरजेचं आहे की पाण्याचा एकही थेंब तिथं असता कामा नये, कारण पाण्याबरोबर रिॲक्शन फास्ट किंवा विगरस असणारी आहे. इथं 2 molecules of alkyl halides are required. The reaction is carried out in the presence of dry ether as a solvent. Diethyl ether generally used. म्हणजे यामध्ये इथर हा वापरला जातो, कारण पाणी वापरून चालणार नाही. इथं काय होणार आहे पहा, XX NaX NaX म्हणजे 2 सोडियम ॲटम्स आर रिक्वायर्ड, आणि हा बाय प्रॉडक्ट इथं आपल्याला मिळतो. आणि 2 R एकत्र जोडले जाते, म्हणजे R सिंगल बॉन्ड R, that is symmetrical alkane, plus twice of NaX. This is the general reaction. So when alkyl halide is treated with metallic sodium in the presence of dry ether, an alkane containing even number of carbon atoms is formed, or symmetrical alkane is formed. This is the general reaction. आता यावरून आपण एक्झाम्पल्स हे लिहू शकतो पहा. R म्हणजे आपण समजा इथं if R is a methyl group and X Br, X म्हणजे Br घेतला तर याचं नाव आहे ब्रोमोमिथेन और मिथाइल ब्रोमाइड. म्हणजे इथं डायरेक्ट आपण रिॲक्शन लिहू शकतो 2 moles ऑफ सेम अल्काइल हलाइड. हे दोन्ही अल्काइल हलाइड सारखे असणं गरजेचं आहे. इथं आपण एकत्र लिहिले, प्लस टॉइस ऑफ Na
ड्राय इथर, हीच रिएक्शन आपण इथं वेगळ्या पद्धतीने लिहिली तर Br आणि Na कंबाइन्स टू फॉर्म सोडियम ब्रोमाइड, हे दोन आहेत म्हणून बाय प्रॉडक्ट जो असणार आहे तो ट्वाइस ऑफ NaBr आणि मेन प्रॉडक्ट जो असणार आहे हे दोन मिथाइल ग्रुप्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन यापासून तयार होईल. बरोबर आहे, म्हणजे या पद्धतीची ती रिएक्शन असणारी आहे. किंवा CH3 CH2I, 2 molecules of ethyl iodide, 2 molecules of ethyl iodide, बरोबर आहे, प्लस twice of Na sodium iodide. The reaction is carried out in the presence of dry ether, त्यामुळे इथं twice of NaI बाय प्रॉडक्ट असेल, twice of NaI आणि मेन प्रॉडक्ट असेल twice of CH3 CH2, म्हणजे दोन हे C2H5 आपण म्हणू शकतो C2H5 किंवा CH3 CH2 पुन्हा CH2 CH3, म्हणजे 4 कार्बन ऍटम झाले पहा. म्हणजे इथं N butane, N represents the normal chain in which all the carbon atoms are in a continuous chain. Straight chain alkane आहे त्यामुळे ते N प्रेफिक्स आपण तिथं वापरलेलं आहे. जे या पद्धतीनं आपण सिमेट्रिकल अल्केन्स हे तयार करू शकतो. यावर बऱ्याच वेळा MCQ विचारलेले आहेत. अगोदर काय आहे ही रिएक्शन अभ्यासूया, त्यानंतर एक व्हिडिओ हा MCQ वर असणारा आहे. जे मला वाटतं हे तुम्हाला निश्चित समजलेलं असणार आहे. आता इथं आपण पाहिलं की when two same molecules of alkyl halides are treated with metallic sodium in the presence of dry ether gives symmetrical alkanes, means alkanes containing even number of carbon atoms. परंतु समजा असं झालं की when two different alkyl halides are used, then what would be the product of the reaction. म्हणजे एक अल्काइल हलाइड इथला वेगळा आहे आणि हा वेगळा आहे, दोन वेगळे घेतले आणि रिएक्शन जर सोडियम मेटल बरोबर केली इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय इथर, प्रॉडक्ट्स कोणते असणारे आहेत. मग समजा आपण असं केलं की जर इथं मिथाइल ब्रोमाइड आपण घेतलं CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन विथ, म्हणजे इथं आपण म्हणूया मिक्सचर ऑफ अल्काइल हलाइड्स. इथं अल्काइल हलाइड्स किंवा डिफरंट अल्काइल हलाइड्स म्हटलं तरी चालेल. काय होतंय ते आपण बघूया. मिक्सचर ऑफ अल्किल हलाइड्स किंवा डिफरंट अल्किल हलाइड्स, एक CH3Br घेतला प्लस सोडियम मेटल बरोबर रिएक्ट केला, 2 सोडियम मेटल्स आर रिक्वायर्ड, ड्राय इथर, दिस इज द सॉल्वंट in which reaction is carried out. इथं twice of CH3 आहे म्हणजे CH3 इथेन मिळेल प्लस twice of NaBr. दुसरा अल्किल हलाइड समजा आपण CH2Br घेतला, हा झाला मिथाइल ब्रोमाइड. This is ethyl bromide, methyl bromide. Here 2 moles of ethyl bromide are required plus twice of Na dry ether as a solvent. इथं काय होणार आहे, twice of NaBr हा बाय प्रॉडक्ट असेल, twice of NaBr
आणि मेन प्रॉडक्ट असेल तो C2H5 म्हणजे C4H10 आपण म्हणूया C4H10 ब्युटेन. लक्ष देते का पहा, CH3CH2 आणि आणखीन एक असा CH2CH3 म्हणजे C4H10 ब्युटेन हा यापासून तयार होऊ शकतो. ज्यावेळी वेन टू डिफरंट अल्काइल हॅलाइड्स आर ट्रीटेड विथ मेटलिक सोडियम इन प्रेझेन्स ऑफ इथर, म्हणजे इथं मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल टू गिव्ह इथेन, इथाइल ब्रोमाइड reacts with sodium metal to give butane, that is N-butane or butane. परंतु at the same time one molecule of methyl bromide and one molecule of ethyl bromide reacts with sodium metal in presence of dry ether to give. तर इथं आपण ती रिएक्शन लिहूया. इथं CH3Br plus twice of Na plus Br C2H5, that is the C2H5Br dry ether. बरोबर आहे. म्हणजे इथं काय होतंय बघा, दिस इज द बाय प्रॉडक्ट, हा इथला निघून जाईल आणि CH3 आणि हे C2H5 म्हणजे कार्बन 1 आणि 2 प्लस आपण म्हणूया, हे 3 झाले आणि हायड्रोजन संख्या किती झाली पहा, 5 आणि 3 8 म्हणजे C3H8 प्लस twice of NaBr. This is nothing but propane. आता ह्या रिएक्शनवर तुम्हाला काय सांगता येईल बघा की when two different alkyl halides are used, then a mixture of alkanes is formed. आणि या मिक्सचर मध्ये कार्बनची संख्या 2 आहे, इथं कार्बनची संख्या इथं 4 आहे, म्हणजे सिमेट्रिकल अल्केन्स तयार झाले. परंतु त्याच बरोबर कार्बनची संख्या 3 म्हणजे अनइवन, इथं ऑड नंबर आहे, म्हणजे अनसिमेट्रिकल अल्केन आपण याला म्हणू शकतो. सिमेट्रिकल नाही तर अनसिमेट्रिकल किंवा अल्केन विच कंटेन ऑड नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स हा यामध्ये तयार होऊ शकतो. म्हणजे असं मिक्सचर मिळतं. मग आता प्रश्न असा आहे की जर मिक्सचर मिळत असेल तर इथं इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट दीज अल्केन्स और अल्केन्स सो ऑक्टेन. हे वेगळं करणं अवघड आहे आणि त्यामुळे दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंपल, दॅट इज द सिमेट्रिकल अल्केन्स. आणि म्हणून साधारणपणे या रिएक्शन मध्ये आपण फार विचार करत नाही. परंतु माहित असायला पाहिजे की इथं ज्यावेळेस 2 वेगळे अल्काइल हॅलाइड्स वापरू त्यावेळेस प्रत्येक अल्काइल हॅलाइडचे 2 मोल सुरुवातीला रिएक्ट होऊन सोडियम मेटल बरोबर हे प्रॉडक्ट मिळते. इथं 2 मॉलिक्यूल झाले, याचे 2 मॉलिक्यूल झाले आणि नंतर प्रत्येक एक मॉलिक्यूल रिएक्ट होऊन अनसिमेट्रिकल अल्केन हा इथं आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजे या पद्धतीने ही वुड्स रिएक्शन असणारी आहे. या वर्षी ज्या तुम्ही केमिकल रिएक्शन्स मेथड्स प्रिपरेशन असतील किंवा केमिकल रिएक्शन्स असतील ज्या तुम्ही अभ्यासणार आहात त्या सगळ्या मन लावून करा, कारण पुढच्या वर्षी यामधल्या बऱ्याचशा येणार आहेत, रिपीट होणार आहेत आणि एकदाच माहिती झाली तर पुढं 12वीला तुम्हाला कुठेही अडचण येणार नाही असं मला वाटतं. हे निश्चित तुम्हाला चांगलं समजलेलं असणार आहे.
आता आपण पाहिलं की प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बाय द किंवा फ्रॉम अल्काइल हलाइड्स, त्यामध्ये एक पार्ट आपण पाहिला की झिंक इन HCl वेगवेगळ्या रिड्युसिंग एजंट्स वापरून आपण अल्काइल हलाइडचं रिडक्शन केलं आणि अल्केन्स मिळवले. त्याचबरोबर अल्काइल हलाइडची रिॲक्शन हे ऍक्टिव्ह मेटल सोडियम मेटल याबरोबर केल्यानंतर तिथं सिमेट्रिकल अल्केन्स मिळतात. त्या रिॲक्शनला वुड्स रिॲक्शन असं म्हटलेलं आहे. आता जसजशा डेव्हलपमेंट होत गेल्या तसतसं सोडियम मेटलच्या ऐवजी मॅग्नेशियम डायव्हॅलंट मेटल किंवा लिथियम ह्या वापरून रिॲक्शन पुढे डेव्हलप होत गेला. की ग्रिग्नार्ड रिएजंट म्हणजे काय, कारण पुढच्या वर्षी तुम्ही असणार आहात. तर ग्रिग्नार्ड रिएजंट जो असणार आहे तो रिप्रेझेंटेड ॲज RMgX. Grignard reagent is represented as RMgX. Magnesium is a divalent metal. It is attached to carbon of alkyl group from one side and halogen atom from the other side. म्हणजे यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय असेल तर हा डायव्हॅलेंट मेटल आहे. अल्काइल ग्रुप जो असणार आहे त्यातल्या कार्बन ॲटमला तो जोडलेला आहे आणि दुसरीकडं तो हॅलोजन ॲटम म्हणजे ClBr ला तो जोडलेला असणारा आहे. आता यामध्ये मॅग्नेशियम आणि कार्बन जो असतो तो काय असेल वगैरे डिटेल नाही, पण हे तयार कसं केलं जातं तर RX अल्काइल हलाइड, RX मीन्स अल्किल हलाइड प्लस divalent metal magnesium. Reaction is carried out in the presence of dry ether. हा मॅग्नेशियम जो असणार आहे तो डायरेक्टली गेट्स अटॅच टू कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप. सो देर इज अ ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हॅलोजन ॲटम बॉन्ड. नेहमीच हा बॉन्ड ब्रेक होतो आणि RMgX तयार होतो. R याचा अर्थ अल्काइल, मॅग्नेशियम आणि X म्हणजे हलाइड. शॉर्ट मध्ये लिहितोय अल्काइल मॅग्नेशियम हलाइड. ग्रिग्नार्ड रिएजंट इज नथिंग बट अल्काइल मॅग्नेशियम हलाइड विच इज अ हायली रिॲक्टिव्ह रिएजंट असणारा आहे. सो विथ द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंट वी कॅन प्रिपेअर अल्केन्स. आपण ते तयार करू शकतो. पण ते तयार करत असताना अट जी असणार आहे ती काय असणार आहे तर यामध्ये जे कंपाऊंड्स आपण वापरणार आहोत, कंपाऊंड्स युज्ड फार महत्वाचे आहेत. त्यामध्ये ऑक्सिजन ला हायड्रोजन, नायट्रोजनला हायड्रोजन जर जोडला असेल तर म्हणजे कंपाऊंड्स विच कंटेन म्हणजे ग्रिग्नार्ड रिएजंट रिॲक्ट्स विथ compound which contain acidic hydrogen. What we call acidic hydrogen means hydrogen which is attached to more electronegative atom like oxygen, nitrogen. Here the electronegativity of oxygen is a 3.5 and that of nitrogen is a 3. आणि याची जी असणारी आहे ती साधारणपणे 2.1 पर्यंत असणारी आहे. म्हणजे इथं आपण जर विचार केला तर मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव्ह ॲटम आहेत त्यामुळे हे हायड्रोजन जे असणार आहे दे आर फाउंड टू बी ऍसिडिक. अशा कंपाऊंड्स बरोबरच ग्रिग्नार्ड रिएजंटची रिॲक्शन होते. मग ती कोणती कंपाऊंड्स आहेत ते आपण विचार करूया नंतर. इथं आपण आता बघूया पहिली रिॲक्शन. डायरेक्ट एक्झाम्पल घेऊया. CH3MgBr. दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजंट कॉल्ड मिथाइल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड. मॅग्नेशियम ब्रोमाइड प्लस. आता तुम्हाला सांगता येईल का बघा बरं की असं एक कंपाऊंड आहे की ज्यामध्ये OH बॉन्ड तुम्हाला पाहायला मिळतो. तर सगळ्यात महत्वाचं जे तुम्हाला माहित असेल दॅट इज द वॉटर. पाणी असणार आहे, बरोबर आहे. आता पाणी आहे म्हणजे इथं काय होतं तर यातला एक बॉन्ड जो असणार आहे OH हा बॉन्ड ब्रेक होईल आणि हा इथला बॉन्ड ब्रेक होईल आणि तयार होईल CH3H CH4 मिथेन फर्स्ट अल्केन.
प्लस मॅग्नेशियम इज अ डायव्हॅलंट, हा डायव्हॅलंट आहे, त्यामुळे त्याची एक व्हॅलन्सी कुणी सॅटिस्फाय केली असणार आहे, मग OH ग्रुप. बरोबर आहे. MgBr तर आहेच, त्याला OH इथं जोडला जाईल आणि मिथेन इथं तयार होतो. म्हणजे वॉटर बरोबर जर रिॲक्शन केली तर अल्केन्स तयार होऊ शकतात. किंवा CH3MgBr प्लस OH हाच ठेवला बघा, आणि इथं मी CH3CH2 डॅश असं लिहिलं. म्हणजे इथं H च्या ऐवजी CH3CH2 लिहिले, याचं नाव झालं इथाइल अल्कोहोल. आता तुमच्या लक्षात येईल की कंपाऊंड कोणते असणार आहेत. अल्कोहोल असेल, वॉटर असणार आहे, बरोबर, की जो इथं हा टाइप पाहायला मिळतो. पुन्हा इथं हा बॉन्ड ब्रेक होईल, इथला बॉन्ड ब्रेक होईल, CH3H CH4 तयार होईल, मिथेन प्लस Mg हा डायव्हॅलंट आहे, इथं Br आणि OC2H5 हा बाय प्रॉडक्ट असणारा आहे. आता या टाइपचा आपण बघूया कुठं मिळेल आपल्याला, कुठलं कंपाऊंड असणार आहे. CH3MgBr मिथाइल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड प्लस नायट्रोजन आणि त्याला जोडलेला हायड्रोजन. असं एखादा तुम्हाला माहित असणारं कोणतंही कंपाऊंड तुम्ही सांगू शकता. तर इथं जर मी 2 लिहिले हायड्रोजन तर तो तयार होतो अमोनिया NH3. किंवा कोणते त्याचे नायट्रोजनचे कोणतेही कंपाऊंड तुम्हाला सांगता येतील की ज्यामध्ये नायट्रोजनला किमान एक हायड्रोजन ॲटम तर जोडलेला असला पाहिजे. म्हणजे अमोनिया असेल, इथं पुन्हा हा बॉन्ड ब्रेक होईल, हा बॉन्ड ब्रेक होईल, मिथेन तयार होईल प्लस MgBr तर आहेच, इथं NH2 मिथेन. म्हणजे या पद्धतीनं आपण ग्रिग्नार्ड रिएजंटचा वापर करून अल्केन्स तयार करू शकतो. परंतु ते कंपाऊंड्स कोणते असणार आहेत, तर ऍसिडिक हायड्रोजन ॲटम असणार आहे की ज्यामध्ये हायड्रोजन इज अटॅच टू मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव्ह एलिमेंट लाईक नायट्रोजन, ऑक्सिजन. ह्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवणं अपेक्षित असणार आहे. म्हणजे ही एक मेथड ही ऍक्टिव्ह मेटल्स वापरूनच केलेली आहे. कारण मॅग्नेशियम वापरून अल्काइल हॅलाइड बरोबर ग्रिग्नार्ड रिएजंट आणि नंतर तो इथं वापरलेला आहे, हे आपल्याला माहित असणं अपेक्षित आहे.